रब दे सेवक दूने आदर योग हुंदे, रब दे सेवक दूने आदर योग हुंदे। कलाम सुनने वास्ते जा रहे दुआ की हालत में अखा बंद करो, मैं दुआ लिखी है। तो पता है अज खुदा अपने दास ने मुख दे विच जो कि तुहाडे नाल गल्लां करने वाला है। तुसीं इत्थे पास्टर रजीस मिंटा जी दे सद्दे ते नहीं आए, तुहानूं कोई है जो इस जगह ते लैके आया है। वो अज तुहानूं अपने दास के द्वारा तुहानूं अपनी गल्लां दसना चाहता है, तुहानूं भेद दसना चाहता है। अखा बंद करिए, दुआ कर। दयालु पिता जी, शुक्र करते हाँ जो अज का चंगा समा आप जी ने साडे जीवन च बख्शिया है, ताकि खुदावंद अज 22 दिसंबर की खुदावंद इस बाद दोपहर के समय के खुदावंद असीं आप जी के पवित्र चरणों में बैठ के आप जी के पवित्र नाम की हमदोस्ताइश, आप जी के पवित्र नाम की महिमा की वडियाई कर सके। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अपने भरा राजेश मिंटे के लिए, राकेश के लिए खुदावंद अपने सेवकों को खुदावंदा रूह पाक के फल वरदाना भरपूर करके अपनी सेवकाई च अपनी महिमा के कामों में इस्तेमाल करो। आपका वचन है कि जोड़ा नगर पहाड़ के वास्ते गुंजा नहीं रहा, खुदावंद महिमा लो अपने बच्चों से, अपने जलाल ना भर के अपनी महिमा के इस्तेमाल करो। शुक्र करते हैं जो खुदा ने अपने उन्होंने मन में पाया, तो उन्होंने एक बड़ा उपराला करके अस खुदावंदा बहुत सारे भैन भरावां तक वचन प्रचार होने के लिए, वचन पहुँचाने के लिए खुदा जो आपके बड़े ही श्रेष्ठ दास बिशप सतीश नीक जी ने खुदा साडे विच बुलाया है। आपने अपने सेवक को खुदावंदा अपना महान अभिषेक देके साडे विच घल्लिया है। दयालु प्रभु जी, दास तुहाडा है, वचन तुहाडा है, असीं भी तुहाडे लोग। आओ अपने दास के मुख दे विच जो कि अज साडे नाल अपने पाक कलाम दी गल्लां करो। अज दा पाक कलाम जितों तक लाउड स्पीकर की आवाज़ आवे, जज ने लोग इस जगह उत्ते पंडाल विच बैठे ने जां खड़े ने, अज दा वचन हर एक जीवन की उन्नति, बेहतरी और तरक्की का कारण हो जाए। दयालु परमेश्वर, कला वड्डा दिन मनाउण तक ही सीमित ना रह के, बल्कि उस वड्डे दिन की तैयारी विच असीं हो जाइए जब आप जी महादूतां की ललकार नाल आए, तो असीं अख की झमक दे नाल आप जी दे नाल बदलां ते उठाए जाइए। अज वचन की धन्यवाद कर प्रार्थना अपने उदारकर्ता प्रभु यीशु जी जिंदा और समर्थी नाम चो के मांगते हैं, आमीन। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये जो बधाइयां का सिलसिला अज तो 2000 साल पहले स्वर्ग के फरिश्तियां ने शुरू किया सी, जदों उन्होंने आकाश तो आके धरती के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के धरती के उत्ते देह धारण करने दी बधाइयां दित्तियां।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 55 ਅਧਿਆਏ 10 ਤੇ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये जो शब्द है, ये बाणी जो है परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, यशाया नबी के द्वारा संसार के लोगों को कह रहा वा। यशाया नबी वही नबी है जिन्हें यीशु मसीह के जन्म तो 750 साल पहला ये भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी की कि वेखो कुआरी गर्भवती होएगी, एक पुत्र को जन्म देगी जिहड़ा सारे संसार का मुक्तिदाता बनेगा। लगभग 750 साल पहले इस नबी के द्वारा बहुत सारिया पेशनगोइयां हुई, बहुत सारिया भविष्यवाणियां हुई, जिन्हां दे विच संसार दे विच मुक्तिदाता दे आन दे बारे दस्या गया। उही शायद नबी इत्थे कह रहा वा कि जिस तरह बारिश आती है और आकाश तो बर्फ गिरती है ते धरती नूं सिंजदी है, उहदे नाल फसलां पैदा होंदियां ने, बीजन वाले नूं बीज मिलता है, खाण वाले नूं रोटी मिलती है, वो वापस मुड़ के नहीं जांदियां, जिहड़े काम दे वास्ते आईयां उस काम नूं पूरा करदियां। उसे तरह परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वचन भी होवेगा जिहड़ा मेरे मूँह चों निकलिया, जिस काम लई मैं उन्होंने भेजा उस काम नूं वो पूरा करेगा और उहदे च सफल होएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मूँह दे विचों जिहड़ा वचन निकलिया है, जिहड़े मैं शब्द मूँह दे विचों भेजे है, जिस मकसद दे वास्ते, जिस परपज दे वास्ते मैं उन्होंने भेजा है, उस वचन जिहड़ा है उस मकसद नूं पूरा करके फिर वापस मुड़ेगा। जिस तरह बारिश आती है और बर्फ आती है तो अपना काम पूरा करती है। इत्थे लिखा है कि मेरे मुंह चों निकले जिहड़ा वचन है, मेरे मुंह चों निकले शब्द जिहड़ा है वो भी अपना मकसद पूरा करेगा। ऐसा वचन है, जिहड़ा शब्द है, इहदे बारे यशाया नबी इत्थे भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे मुंह चों शब्द निकलेगा और वो शब्द जाके उस काम नूं पूरा करेगा जिहड़ा काम मैं उन्होंने सौंपिया है। इहदे नाल असीं यूहन्ना दी इंजील उहदा पहला अध्याय उहदी 14 आयत भी पढ़ांगे। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਡਿਠਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ किताब ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ यूहन्ना ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਵਚਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। 33.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਕਾਇਨਾਤ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ 2 ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਾਇਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2 ਤੇ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ
ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਯੂਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਇਹਦੇ ਚ ਸੰਤ ਯੂਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ बड़े बड़े ग्रह बनाए, सूरज चंद्रमा बनाए, धरती आकाश बनाया, समुद्र बनाए, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जल जंतु, सारिया चीज़ों की रचना करने के बाद कुछ समय के बाद उस शब्द ने आप देह धारण कर ली। 14 लिखा शब्द देह धारी होया ते किरपा ते सच्चाई नाल भरपूर होकर उन्हें साडे विच आके वास किया। हुण असीं पहले इशाया नबी की पोथी पढ़ी है, उत्थे नबी भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर की कह रहा है कि जिस तरह मीह ते बर्फ जो है वो धरती के उत्ते जो आंदियां ते अपना मकसद पूरा किया बिना वापस नहीं मुड़दियां, इसी तरह ही मेरा शब्द होगा, मेरा वचन होगा जिन्हों मैं भेज रहा वा। यीशु मसीह बार बार अपनी झील च कहते ना मैनूं भेजा गया वा। वो शब्द जिहड़ा सी भेजा गया शब्द, तो वो शब्द जिहड़ा सी अज तो सिर्फ 2000 साल पहले धरती के उत्ते नहीं प्रगट होया, पैदा होया। वो शब्द संत यूना कहते आद तो सी, और आद तो शब्द ने सारे संसार की रचना की, और रचना करने के बाद वो शब्द जिहड़ा सी इस संसार दे विच देह धारण करके आया। लिखा है जिस वचन नूं मैं भेज रहा वा, जिस मकसद के वास्ते मैं भेज रहा उस मकसद नूं की करेगा, पूरा करेगा और बिना पूरा किते वापस नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह दा देह धारण जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। यीशु मसीह ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯीशु मसीह ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? इस तरह तो संसार में बहुत कुर्बानियां हुई ने। हर देश के विच बड़े बड़े महान पुरख होए जिन्होंने अपने अपने देश के वास्ते, अपनी अपनी कौम के वास्ते, अपने अपने धर्म को बचाने वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। लेकिन ये यीशु मसीह की कुर्बानी जिहड़ी है बाकी कुर्बानियां नालों वखरी क्यों है? हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि अज तो यीशु मसीह का क्रिसमस का दिन है तो गल कुर्बानी की हो रही है। देखो, जिन्नी देर तक आप यीशु मसीह की कुर्बानी की गल नहीं करते, उन्नी देर तक यीशु मसीह का जिहड़ा जन्मदिन मनाना उसका कोई मकसद नहीं रहिंदा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह संसार दे विच मरन वास्ते आए। सारे संसार के लोग संसार के जीण वास्ते आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दुनिया के विच आए, कह रहे मैं दुनिया के विच जान देने वास्ते आया, कुर्बानी देने वास्ते आया, मेरा मकसद कुर्बानी देना है। वो कुर्बानी जिहड़ी है बाकी सारे संसार दीयां कुर्बानियां नालों वखरी क्यों है? पढ़िए मेरे नाल यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय ਉਹਦੀ 16 आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार कीता जो ਉਹਨੇ अपना एक लौता पुत्र बख्श दिता, ਤਾਂ जो हर एक जो उस उत्ते निश्चा करे नाश ना होवे पर सदीपक जीवन नूं पावे। हाँ जी, इत्थे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि जेड़ा भी कोई उत्ते विश्वास कर लवे वो नाश नहीं होवेगा बल्कि उन्हें सदीपक जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। संत यूहन्ना कह रहे हैं कि यीशु मसीह दुनिया दे विच देह धार करके क्यों आए? संसार के लोगों को सदीपक जीवन देने वास्ते या हमेशा की जिंदगी देने वास्ते, अमरता का जीवन देने वास्ते, ताकि आदमी जिहड़ा है ये मरण जन्म के चक्कर तो छुट के और पाप तो छुटकारा पा के हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के नाल स्वर्ग विच लीन हो सके। उहदे वास्ते परमेश्वर ने एक उपराला किया
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਭਾਖਿਆ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਧਰਮ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਮਕਦਾ, ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਮਕਦਾ, ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਚਮਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਦਮ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਮ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹਾਵਲਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਵਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੂਲ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕੌਮ ਇਸਰਾਇਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर की कुदरत जिहड़ी है बड़ी बेअंत है। किस तरह परमेश्वर के शब्द नूं फरिश्ता लैके आया, मरियम नूं सुनाया, मरियम हामला हो गई, मरियम प्रैगनेंट हो गई और उहदे गर्भ दे विचों शब्द ने देह धारण कर ली। जिहड़ा शब्द फरिश्ता लैके आया सी वो शब्द ने आके मरियम दे पेट दे विच अपनी देह धारण कर ली। ਉਹਦੇ बारे संत यूहन्ना कह रहे हैं शब्द देहधारी होया। तो यीशु मसीह जिहड़े सीगे यूहन्ना कह रहा कि वो संसार दे विच आउण तो पहलां सीगे, सारी संसार की रचना की, फिर उन्होंने थोड़े समय के वास्ते 33.5 साल वास्ते वो शब्द ने देह धारण की मुक्ति के काम को पूरा करने वास्ते, सारे संसार के पाप की सज़ा को अपने ते लैके उन्होंने सलीब के उत्ते अपनी कुर्बानी दी, मुक्ति का काम पूरा किया, सारे पाप की सज़ा को अपने ते चुक लिया। और जो मुक्ति का काम पूरा होया, तीसरे दिन मुर्दियां चों जिंदा होए, हज़ारों लोगों के देखते आसमान ते गए। और उस वचन का मकसद इत्थे तक नहीं अजे पूरा होया। उस तो अगे लिखा है कि अपने तैयार किए लोगों को, मुक्ति प्राप्त किए लोगों को लैण वास्ते दोबारा बदलों ते आ रहे हैं। जो बदलों ते आएंगे, जेड़े लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम के वास्ते स्वर्ग की तैयारी कर लेंगे, उन्होंने संसार के विचों उठा के स्वर्गां दे लैके जाएंगे। पर इत्थे भी उन्होंने मकसद उस वचन का पूरा नहीं होया। हालेलुया। कलीसिया स्वर्ग दे जाएगी, संसार के लोग ऐसा ही चलते रहेंगे। फिर उसके बाद इस संसार के शैतान का राज आएगा, जिहड़ा सारे वर्ल्ड के उत्ते राजा बन के राज करेगा। उहदे राज का एंड जिहड़ा वा दोबारा जो यीशु मसीह आएंगे संसार दे अदालत करने वास्ते, सारे इंसानों का मत्ती दी इंजील 25 अध्याय दी 32 लिखा है कि धरती दीयां सारियां कौमां, सारे मजहब, सारे धर्म उस अदालत दे विच खड़े होणगे, जिथे यीशु मसीह उस जजमेंट सीट के उत्ते बैठ के, उस न्याय सिंघासन के उत्ते बैठ के पूरे वर्ल्ड के लोगों का न्याय करनगे, उन्होंने कर्मां का हिसाब करनगे। उत्थे सारे कर्मां का लेखा जोखा होएगा। आखिरी अदालत होने वाली है। वो शब्द ने वापस आके ये अदालत भी करनी है। तो ये बहुत बड़ा शब्द का जिहड़ा है वो योजना है परमेश्वर की, जिन्हों शब्द नूं भेजा गया दुनिया दे विच पूरा करने वास्ते। परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विच शायद कह रहा है, इसे प्रकार मेरा शब्द होगा जिन्हों मैं भेज रहा वां, वो संसार दे विच आएगा, देह धारण करेगा, देह धार के इंसान का रूप धारण करके सारे संसार की सज़ा को अपने ते लैके मुक्ति के काम को पूरा करके जिंदा होकर आसमान ते जाएगा। फिर जींदियां ते मुर्दियां का हिसाब लैण वास्ते दोबारा वापस आएगा। हालेलुया। जिहदी कलीसिया 2000 साल तो इंतजार कर रही है। एक क्रिसमस वो सीगा जदों यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में देह धारण के दुनिया च आए सीगे। हुण एक होर वड्डा दिन आ रहा वा, जदों यीशु मसीह राजियां दा राजा, प्रभुआं दा प्रभु, जज्जां दा जज बन के दुनिया में अदालत करने वास्ते आ रहा है। उस वड्डे दिन दियां भी तैयारियां करना जिहड़ा कलीसिया दी वास्ते जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह 25 दिसंबर आंदा है ते असीं सारे मिल के तैयारियां करते हैं खुशियां मनाउण दियां, उसे प्रकार जदों यीशु मसीह ने दोबारा वापस आना, ਉਹਦੇ दोबारा वापस आने दियां भी असीं तैयारियां करिए, ਉਹਦੇ वास्ते असीं अपने आप को तैयार करिए। जिस तरीके दे नाल पवित्र बाइबल च लिखा गया है यीशु मसीह के आगमन की तैयारी किस तरह करनी है, वो तुहानूं परमेश्वर के जिहड़े थापे गए सेवक ने, पास्टर साहिबान ने, पालजी साहिबान ने, वो तुहानूं हर एतवार नूं समझाते हैं कि किस तरह तुसीं यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी करनी है। यीशु मसीह का पहला आगमन संसार को मुक्ति देने वास्ते, सारे संसार के लोगों की मुक्ति का प्रबंध परमेश्वर कर रहा है। फिर अपना वचन को दुनिया च भेज रहा है, वो वचन जिहड़ा है देह धारण कर रहा है और तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान ते जा रहा है।
ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਜੱਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਸਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚਟਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ दारू ਪੀਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੱਤੀ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 32 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਬਚਣ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਦਮੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਰਗ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ
क्रिसमस ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਜੀਸਸ।